তুমি সাহায্য করো। হালেলুয়া হালেলুয়া। ও সে করে তুমি আউরি ক্ষেত্রে মধ্যে তুমি প্রস্তুত তুমি করো। ইদারা বাত্তারি খারাপ শাখারা বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া হালেলুয়া। সত্য ভাগ্য জীব চাইনি যে ঘোষণা যে তুমি সাহায্য করো। ইদারা শাখারা বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। আমার কোনো মুখ্য মন্ডলীর মধ্যে তুমি রূপ অভয় না করে তুমি আজ্ঞা দিয়েছ। কারণ প্রভু এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে রূপ তোমার সব কাজে রূপ দেওয়া তোমার সন্তোষজনক বলতে মানে আমার ধন্যবাদ। উদারা শাখারা বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া। ও ধন্য করে আমি যে নিজ যে বিষয় যে আমি জাগ্রত অবরোধ তুমি সাহায্য করো। কোন শরীর ঝুঁকি না জীবকে পরিণতি দয়া করো এবং সে আত্মীয় মতো মধ্যে প্রেম করি দয়া করো। আমার সমস্ত বিষয় আমি জানিপারি এবং তাকে পূর্ণ মধ্যে করিব দয়া করো। ইদারা শাখারা বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া 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 হালেলুয়া। ও প্রিয় নাম ধন্যবাদ যে মধ্যে তুমি যাহা বাক্য রয়েছে সে বাক্য যে আমি শুনি ও তাকে আমি যে হৃদয়ের রাখি ও তাকে যে আমি স্বয়ং যে ফলাফল এবং দয়া করো। হালেলুয়া হালেলুয়া হালেলুয়া। এবং সে বাক্য অনুযায়ী এমন আত্মিক জীবন আমি যে গড়ি পারি তুমি দয়া করো। ইদারা শাখারা বন্দারা বলা পারবা। হালেলুয়া। ও যে আমার মধ্যে মধ্যে পাশে করতে প্রথম মধ্যে সমস্ত দুর্ঘটনার মন্দ সময় উদ্ধার করো। সমস্ত বিষয়ে প্রার্থনা তুমি শুনলে উত্তর তুমি দিলে বল ধন্যবাদ দিই। আমি বলছি प्रकाशित वाक्य 4 पर्वर 1 पदर लेखा अछि। एहापरे मु दृष्टिपात करी आ देख स्वर्ग गोटे द्वार उन्मुक्त पुणी तुरी शब्द सदृश मो सहित कथा कहूथिबा जो स्वर मु पूर्व शुणी ताहा कहला एठाकू उठी आस। जहाँ सब यहाँ अवश्य घटिब से ही सब आम्भे तुमको देखाइबु। अनेक वर्ष पूर्वे मो गोटे स्वप्न दर्शन रे प्रभु मते देखैले स्वर्ग रे गोटे द्वार उन्मुक्त हेबार। एडी जेपरि जोहन देखुछंती आ से कहउछंती मु दृष्टिपात कली आ देख स्वर्ग रे गोटे द्वार उन्मुक्त। सेतबेले मु सेही स्वप्न दर्शन रे देखिथिली प्रभु यीशु गोटे सिंहासन रे उपवेशन करछन्ती। तांकर सम्मुख रे साधु माने अछन्ती ठिया हिचन्ती आ मु मध्य ठिया हिची एवं हाथ जोड़ी प्रभु को मु कहूची आपण को महिमा देखांतु। तत्क्षणात प्रभु यीशु ठिया ही गले डाण हाथ बढ़ी कहले देख आउ सेतबेले स्वर्ग रे गोटे बृहत द्वार उन्मुक्त हो गला एवं से कहले प्रवेश कर। आउ सबू साधु माने प्रवेश करिया को लागिले। प्रभु यीशु प्रवेश कले मु मध्य प्रवेश कली। तबे एडी जोहन जतबेले प्रभु आउ तांकु मंडली समूह विषय आज्ञा देले सेमानकु चेतना देवा पई आउ तापरे सेटा 2 और 3 पर्व रे आउ विशेष करी जा लेखा अछि सातोली मंडली विषय मंडली सबको प्रस्तुत हवा निमंते से चेतना देवा को तांकु कहिले। आउ तापरे 4 पर्व रे आउ से तांकु कहउछंगे एठाकू उठी आस। गोटे दिन हो तो यही प्रकार विषय आमान को शुणा को हम एठाकू उठी आस कम अप हियर आमान को आउ उठा को हम ए जगत रु आमान को चली जावा को हम। धर्मशास्त्र लेखा अछि बंची थाओ कि मृत्यु भोग करि थाओ साधु माने स्वर्ग राज्य जीवा निमंते योग्य लोक माने तो एक प्रकार गोटे
ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ, କାମ ହିୟର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଗୋଟିଏ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଉଠିଯିବାକୁ ହବ। ମୃତ ଲୋକମାନେ, ମୃତ ସାଧୁମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ ସେହି ସାଧୁମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଆଯିବେ। এই প্রকার গোটিয়ে সময় প্রভু নিরূপণ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଥେସଲୋନିକୀୟ ପୁସ୍ତକରେ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ ଆଉ ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ଲେଖା ଅଛି 4 ପର୍ବର 15 ପଦରୁ ଆଉ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତ୍ରିବାଦ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ମୃତ ଜୀବନ୍ତ ସବୁ ଉଠିଯିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଆଯିବେ। ଏବଂ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସୁସମାଚାର ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରାଗମନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ତ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ଗାଲାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେପରି କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା କୋଳସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଜଗତକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି। ସେହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଆଗମନ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ, କବରରେ ଥିଲେ ଉଠିଯିବେ, ଜଗତରେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଯିବେ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନୀତ ହେବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ତାହା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଉ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମେ ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବରେ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ 10 କନ୍ୟାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ କିପରି ସେ 10 କନ୍ୟା ସଦୃଶ ହେବ କହି। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ, ବରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ଆଉ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଆଉ କୌଣସି ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ସେମାନେ ନିତାନ୍ତ ସେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଗୃହରେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ ଶେଷ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ସମୟ ଆଗରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲିକି ହେଉ, ଗାଡ଼ିରେ ହେଉ, ଆଉ ନିଜର ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ, ଆଉ ନିଜେ ହୁଏତ ଚଲେଇକି ଯିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ଆଉ ବଡ଼ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହ ଥିବେ ସେମାନେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଗାଡ଼ି ନଥିଲେ ଅନ୍ୟ ବାହାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ।
ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆଉ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପେନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଭଲ ଗୋଟେ ପେନ୍ଟା ପାଖରେ ରଖିଥିବାକୁ ହବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଥାଏ ତାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ହବ ଏପରି କେତେ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲେ ଯାଇକି ଜଣେ ଭିତରେ ଯାଇପାରିବ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡଟା ପାଖରେ ନଥିଲେ ସେ ତ ଆଲାଉ କରିବେନି ତାକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉ କରିବେ ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଯଦି ସେ ପେନ୍ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ସେ ପେନ୍ଟା ଯଦି ଖରାପ ପେନ୍ ହେଇଥିବ ଭଲ ଚାଲୁନଥିବ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏପରି ସବୁ ବିଷୟମାନ ରହିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଅଛି ଯାହା ସେ ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବର ଆଉ ତାର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବର ଆସିଲେ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଗଲା 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଅତଏବ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ କାରଣ ତୁମମାନେ ସେଇ ଦିନକେ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଜାଣ ନାହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହବ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ହବ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ଜାଗ୍ରତ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛି କି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାହା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁର ଯଥେଷ୍ଟ ଉଣା ରହିଛି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ପ୍ରଧାନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଯେଉଁ ବିଷୟର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ ଉଣା ଦେଖାଯାଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ରହିଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ଆମର ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ଯେ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଜୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଅଜ୍ଞ ରହୁ କିମ୍ବା ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଉ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସୁ ବୋଲି କୁହାଗଲା ସେପରି କଥା କହିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଘଟିବନି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ହେବ ସେଇ 10 କନ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି এই দুইটি বিষয়କୁ ମନ ରଖି କରିବାକୁ ହେବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ এই ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ବାରମ୍ବାର କରି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ଭଲରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିପାରିବେ କାରଣ ସେଦିନ 5 ଜଣ ଆଉ ସେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଲେ ନଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖାଗଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ ଆଜି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ ବିଶେଷ କରି এই ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଆଉ 13 ପଦରେ प्रभु जीशु जहाँ कहले अतएव जाग्रत थाओ कारण तुम्हें मैंने से दिन कि से दंड जान ना केतबेले प्रभु आसवे से समयटा को कहीं जानती ना एथि निमंते आम को जाग्रत हवा को हम एवं प्रस्तुत हवा को हम से सुबुद्धि कन्या परी किपरि प्रस्तुति नहीं प्रभु जीशु सहित मैंने साक्षात कर आगमन समय ता पुनर्बार से थेसलोनिक पुस्तक लिखा से प्रथम थेसलोनिक 4 पर्वर 15 रु 17 पद मध्य आउ 16 पद लिखा कारण प्रभु आपे आदेश दे प्रधान दूत स्वर ईश्वर मृत्यु बाध्य सहित स्वर्ग अवतरण करेंगे से जो मैंने ख्रीष्ट ठारे थाई मरी अच्छा से प्रथम उठे
ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହବୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 4 ପର୍ବର 16-17 ପଦରେ ଯେ ଲେଖା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ 16 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରି ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଂରେଜୀରେ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ରହିବା? ପ୍ରଥମ ଜୋହନ 3 ପର୍ବ 24 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ରହନ୍ତି। ଇନ୍ ହିମ୍, ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ଆମେ ଖାଲି ଆଉ ଧର୍ମର କେତେକ ନୀତି ନିୟମ ରୀତିନୀତି ମାନିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଆମକୁ ସୁବିଧା ଲାଗେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜୋହନ 14 ପର୍ବର 15 ପଦ 21 ପଦରେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ହବ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନାହୁଁ, ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ନାହୁଁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଚକ୍ଷୁର ପଲ୍ଲକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଂଶ ସେଥିରେ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ଆଦୌ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଥିପାଇଁ ତ କହିଲେ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଅଳ୍ପ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣ କର, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଦୌ ସହଜ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ତ ସମ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଶରୀରରେ ମୃତ ଥାଉ କି ଜୀବିତ ଥାଉ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଜାରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ତାକୁ ଆଉ ବନ୍ଦ ନ କରି ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁନାହୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବାହାରେ ରହିବେ। ସେହି ଦ୍ୱାର ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଲେଖା ହେଉଛି। ସେ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତକୁ ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଡୁ ହିଜ୍ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆମେ, ନହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଉଠିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଘଟିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ, ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହବ। ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ହେଲା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରୁ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 16 ପର୍ବ ତାର 22 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରେ ତେବେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ, ଆମେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଯିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଅଭିଶାପ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଆଉ ଧାର୍ମିକତାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ଅନେକ ଲୋକ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର
आउ प्रचुरता सब अच्छी धन संपत्ति प्रभु सब खुशी रे सेमान अछंती आमान ठारू सेमाने बहुत खुशी रे अछंती ताले ता कोन हला गोटे समय आसीबो जेतले प्रभुकर क्रोधर समय जेतले विचारर समय आसीबो आउ हिसाब देवार समय आसीबो ता बड़ भयंकर हो मलाखी पुस्तक लेखा अछि दुष्ट मानकर आउ मूल की डाल की किछि अवशिष्ट रहिबो नाही से माने पोड़ी की सब ध्वंस हेबे प्रकाश वाक्य लेखा अछि बाबिल नगर विषय ता रूपक अर्थ रे ही पारे जे तार से पृथ्वीर सब लोक माने जाइकी राजा माने सब जाइकी वाणिज्य व्यवसाय कले से एते धन संपत्ति रे परिपूर्ण भोग विलास रे आउ से आसक्त मात्र गोटे मुहूर्त रे गोटे आउ दंड रे तार विनाश उपस्थित हला लेखाई से प्रकार सब आमर भल मंदरे परिणत हो समस्या माड़ी आसीबो तार समाधान हब नहीं प्रार्थना किछि कार्यकारी हब नहीं प्रभु चाहिए आज्ञा पालन करने से माने प्रतारित हवा उचित नहीं जदि आम चाहूँ स्वर्ग जीवाई प्रभु आगमन समय आम सुबुद्धि कन्यास्वर भेटापी आम को आज्ञा पालन करने को बाध्य बाइबल जहाँ कहूँ मानवा को बाध्य प्रभु लोक मैंने जो समस्त विषय कहती शिक्षा दियंती चेतना दियंती अनुयोग मूलक भाव में कोई कही था से गुड़ाक आम को मानवा को बाध्य तेबे जाई आमे प्रभु ठारे ग्राह्य हो पारिबा प्रभु आगमन पाई प्रस्तुत हो पारिबा एई शिक्षा बहुत कम दिया जाउची मंडली गुड़िकरे ख्रीष्टीय मंडली गुड़िकरे प्रभु आगमन संबंधी शिक्षा प्राय नाही कहिले चले किंतु मु कहली एई समय एई शेष समय दुईटी विषयर शिक्षा प्रचार यथेष्ट भाव में प्रांजल भाव में आवश्यक ताला पवित्र आत्मा आ प्रभु जीशुंकर आगमन अनेक समय जो प्रभुଙ୍କର आज्ञा पालन करी आमे कष्ट करे मन करू प्रभु ता पई सहज मध्य कर दैछंती दुर्बल लोक मान को से बल देवा को चाहती शक्ति देवा को चाहती पवित्र आत्मा को दान देवा द्वारा जो द्वारा कि जो माने दुर्बल से माने अनेक कार्य करि पारिबे नाही मात्र जो मान ठार अछि शक्ति अछि से माने करि पारिबे सेहि परि भाव रे पवित्र आत्मा को दान देवा द्वारा प्रभु आमान को शक्ति प्रदान करने आउ चाहती प्रेरित 1 पर्व 8 पद अनुसार जो लिखा अछि पवित्र आत्मा तुम ऊपर अवतीर्ण तुमने शक्ति प्राप्त हो आउ तद्वारा कष्टकर आज्ञा मैंने पालन कर तेणु से गोटे बाट अच्छी जहाँ झिझिकल 36 पर्व आउ तार 27 पद लिखा अछि पुणी आम्भे तुम मान अंतरे आंबर आत्मा स्थापन करिया और तुम मान को आंबर विधि रूप पथरे चलाइबा तले तुम्हें माने आंबर शासन सकल रक्षा करी पालन करियो प्रभु पवित्र आत्मा देवा पई चाहती जेपरि कि आमे प्रभुଙ୍କର वाक्य सब मानि परिबा पवित्र आत्मा गोटे शक्ति अछि आमर अंतर से रखिबे ता कहउछन तेनु पवित्र आत्मा पाइबा जरूरी ख्रीष्ट विश्वासी मानकु खाली प्रार्थना करूथिले हबो नाही खाली आ बाइबल पढुथिले हबो नाही खाली प्रचार करुले हम ना उपवास कले हम ना दशमांश दल हम ना पवित्र आत्मा दान पाइबा को पड़ो निहाती बाइबल रे ता एक रकम बाध्य करा जाइछि नूतन नियम रे ताले आमान को शक्ति मिलिबो आओ आत्मा हमर दुर्बलतार साहाय्य करंती कहि कि मध्य रोमियो 8 पर्व आउ तार 26 पद रे लिखा अछि तेणु माने प्रभुଙ୍କର आज्ञा सब माने पालन करि पारे पवित्र आत्मा द्वारा जोतले पवित्र आत्मा माने प्राप्त होगा पवित्र आत्मा मान अंतर रही एपरि कई प्रश्न करि पारंती अनेक पवित्र आत्मा प्राप्त होइछंती बोली कहउछंती आमे सुनुचु देखुचु परभाषा जो चिन्ह से अनुसार से माने परभाषा भी कहते मात्र से माने अनेक वाक्य तो मानि पारु नांती से माने आज्ञा पालन करि पारु नांती आमे देखुचु जानुचु अनेक भूल कार्य करूछंती पाप करूछंती से माने केमती हला ताहले पवित्र आत्मा आसले तो सब आज्ञा मानि पारियो ताहले ए पवित्र आत्मा पाइबा लोक माने काहे की आज्ञा मानु नांती जेमिति ए गृह आमे बसु प्रभुଙ୍କର सेवारे ए हॉलटारे दुईटा फैन अछि गोटे फैन मु चलैछि ऊपर मते फैन टिके दरकार होछि कहि
ପଛରେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଚାଲୁ ନାହିଁ। ଆମ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର। ମୁଁ ଚଲେଇଛି, ସେ ଚାଲୁଛି। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିଡ୍ ମୁଁ ରେଗୁଲେଟର ଗୋଟେ ସ୍ପିଡଟା ମୁଁ କମେଇଛି, ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ତାକୁ ବଢ଼େଇଦେଲେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ହେବ। ଏତେ ପବନ ଦରକାର ନାହିଁ କି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖି ଚଲେଇଛି। ସେ ପଛ ଫ୍ୟାନ୍ଟାର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରାଇନି, ତେଣୁକରି ସେ ଚାଲୁ ନାହିଁ। ରେଗୁଲେଟର ଅନୁସାରେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇ ହେବ କମେଇ ହେବ, ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ପାଉଲ ଯେପରି କହିଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ କରି ପରଭାଷା କହେ। ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ପରଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ସେଇ ପ୍ରକାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଠାରେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଥିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସେମାନେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖନ୍ତି। ଫ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇ ହେବ, ସ୍ପିଡଟାକୁ କମେଇ ହେବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ଆତ୍ମା ଯଥେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶିଥିଳ ହେଲେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମଠାରେ ଦେଖାଯିବନି। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଏକରେ କଲେ କିଛି ବି ପବନ ଆସିବନି, ଖାଲି ଆସ୍ତେ ବୁଲୁଥିବ। ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ସେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେମାନଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଭଲରେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରନ୍ତୁ, ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ପରଭାଷା କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ସେମିତି କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଦଳିଯିବ। ଲେଖା ହେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ସଦୃଶ ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ହଉ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି ହବ। ମୋ ପାଖରୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାରରେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମର ମନ ସଦୃଶ ମୋ ମନ ହଉ। ଏଇ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନେକ ସେମିତି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ମୋର ମନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ମନ ହଉ। এই ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ? ସେମିତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରିବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବେ କି? ତାହେଲେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମୋ ମନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରି ହଉ, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ହବ। ସେଇଟା ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ, ମୁଁ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି, ଭଲ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନିବି, ଆଉ ଯୋଉଟା କରି ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବେ ମହାନଗର ସଭା, ଏବେ ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ। এই ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନ ଆସି ମୋର ମନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ସଦୃଶ୍ୟ ହଉ। এই ପ୍ରାର୍ଥନାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ଅଛି? ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି କରନ୍ତି ଫର୍ମାଲିଟି, ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ। କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ହବ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ, ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେନି। ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରି ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ହେଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆସି ଚାଲିଯିବେ, ଆପଣ ଥିବେ ଜଗତରେ ସେମିତି, ଆଉ କିଛି ଫଳ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶ 4 ପର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ସେ ଯୋହନ କହିଲା, ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ, କାମ ହିୟର। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ এই ପ୍ରକାର ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବେଳେ। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛ, ତ ଆମେ ଉଠିଯିବା ପ୍ରଭୁ ସହ ସାକ୍ଷାତ। ନହେଲେ ସେମିତି କବର ଥିଲେ କବରରେ ରହିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଥିବେ, ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ, ଗିର୍ଜା କରୁଥିବେ, ବାଇବେଲ ପଢୁଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଉପବାସ କରୁଥିବେ, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେନି। ଏମାନେ ସେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 4 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଗତକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା କେବଳ ଶିଥିଳ ହେବା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଶିଥିଳ ଭାବରେ ଚାଲୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମଠାରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନେ ତାଙ୍କର ତୈଳର ଅଭାବ ଥିଲା। ତୈଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ବିଶଦ ଭାବରେ ତାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଣା ତୈଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ସେ ତୈଳର ଅଭାବ ହେତୁରୁ 5 ଜଣ କନ୍ୟା ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ହେଇକି ବାହାରେ ରହିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ତେଲ ଆଣିକି ପୁଣି ଜାଣିକି ଆସିଲେ, ମାତ୍ର ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ, ଯାଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ କରିବି। ସେ ପର ସମୟଟା କେବେ ହୁଏତ ଆସି ନପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଲେଖା ଅଛି, ଏବେ ମହାନଗର ସମୟ, ଏବେ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ। ମୋର ଗୋଟିଏ ସାନ ଶଳା ଥିଲା, ସେ ରୋଜାଲିର ସାନ ଭାଇ।
ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଅନେକ ମୁଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଆମକୁ କହୁଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥାଏ। ସେ ଟିକେ ହସିଦିଏ ଆଉ କହେ, ଆଉ ମୋର ଟିକେ ସମୟ ଆସୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଜଗତର କିଛି ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିନି, ଆଉ ପରେ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ମୋର ବି ପ୍ରଥମେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ହଁ ବୁଢ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବ ନା, ଏବେ କ'ଣ ଏ ଯୌବନ ସମୟରେ। ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ବୁଢ଼ା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆସେ ନାହିଁ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁ କରୁ ବିନା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲା ସେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଭାଇ। ସେ ତ ମୋ ଠାରୁ କେତେ କମ୍ ବୟସ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ଭିତରେ ଚାଲିଗଲା। ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୋମ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସେ ବଢ଼ିଲା, ଏକଦମ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ୟଙ୍ଗ ପିଲାଟା, ସେ ବି ଚାଲିଗଲା। କୋଉ ଭରସା ଅଛି ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା କହିକି? ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତ ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେବେ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ କି ଆଉ ବ୍ୟାୟାମ, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଦେବ ନାହିଁ, ଭଲ ଔଷଧ ଆଉ ଦେବ ନାହିଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ। ଏମିତି କରି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା 92 ପର୍ବରେ, ତାର ଶେଷରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ତାକୁ କିଏ ଆଉ ନେଇଯିବ? ଆମ ହାତରୁ କେହି ଛଡ଼େଇକି ନେଇ ପାରିବନି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ଯେହୋବା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧୀନ ବୋଲି କହିଲେ। এই 6 ମାସ ଗତକାଲି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆଜି 6 ମାସର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ ମୃତ୍ୟୁ। ମାତ୍ର ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ରକ୍ଷା ଯେହୋବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧୀନ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆଉ ଜୀବିତ ରଖିବା, ମତେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଲା। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପଳାୟନ କରିଛି ମୋ ଠାରୁ, ଆଉ ମୁଁ ଜୀବିତ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆଉ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆହୁରି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସେପରି କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। এই ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଅତି ବାସ୍ତବ, ବାରମ୍ବାର ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି। ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ସଂଗୀତରେ ସେସବୁ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ବହୁତ କମ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ। এই ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକେ ତାହା ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। ତେବେ ଯାଇ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯାହା ମୁଁ ବାଇବେଲରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ସେଇ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 4 ପର୍ବ 1 ପଦ ଅନୁସାରେ ଜୋହନ ଯେପରି ଶୁଣିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶ ହବ, କାମ ଅପ୍ ହିୟର, ଦ୍ୱାର ଫିଟିଯିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହବ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 4 ପର୍ବ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାପରେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସବୁ ଜଗତରେ ଘଟିବ। କ୍ଲେଶ, ମହାକ୍ଲେଶ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ କେବେ ଘଟି ନାହିଁ, କେବେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯେପରି ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ସେପରି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ସେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ନୋହ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଆଉ କେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରି ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାହାଜ ଭିତରେ, ସେ ଜାହାଜ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। 3 ମହଲା ହେଇଥିଲା ସେ ଜାହାଜ, ତାର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର, ଗୋଟିଏ ଝରକା। ଯୀଶୁ 3 ଦିନ କବରରେ ରହିଲେ, ତାପରେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ମେଷମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର। ଯୀଶୁଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହବ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସହଜ ବାଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବାଟ ଦିଆ ହବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିକି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ। ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଥିବ, ଯଦି ସେ ଲୋଭ କରିକି ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଗରିବ, ଭିକାରୀ, ଦରିଦ୍ର ହୋଇକି ଆକାଶରେ ରହିବ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ପରଭାଷା ଯଥେଷ୍ଟ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଥାଇ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଗରିବ ହେଇକି ରହିବା ଲୋକଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ତାହେଲେ ଭଲ। ଯଦି ଆମେ ନ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆସି ଆମକୁ ଧମକ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠେଇକି ଆମକୁ ଧମକ ଦେବେ ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ଚିହ୍ନିକି ରଖିବେ। ଯେମିତି ଲେଖା ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଦିଅ ପାଇଁ ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି, ସିଲ୍ କରି ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରି ସିଲ୍ କରି ପ୍ରଭୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗମନ ବେଳେ ସେମାନେ ଉଠିଯିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ରହିବେ। ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କର। ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଗଲା, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଳାଅ, ପଛ ଆଡ଼କୁ ଅନାଅ ନାହିଁ, এই ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହ ନାହିଁ, ପର୍ବତକୁ ପଳେଇ ଯାଅ, ନହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହବ। କାରଣ ସୋଦମ ଗମୋରାର ପାପ ହେତୁରୁ ଅଗ୍ନିଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁନ୍ତି। ସେପରି ହେଲା ଲୋଟ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ସେମାନେ ଗଲେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯିଏକି ଆଉ ଲବଣସ୍ତମ୍ଭ କାହିଁକି ସେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲା, ପଛକୁ ଅନେଇଲା, ସେ କୋଉ ପ୍ରତିମାକୁ ଦେବତାର ପୂଜା ସେ କଲାନି। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କରିନଥିଲା, ନର ହତ୍ୟା କରିନଥିଲା, ଆଉ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚୋରି କରିନଥିଲା, ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପାପ କରିନଥିଲା। ପଛକୁ ଅନା ନେଇ ସେ ପଛକୁ ଅନେଇ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ସେଇ ପ୍ରକାର। ଲୋଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସହିତ ଓତପ୍ରୋକ୍ତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ କି ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲେ ବି କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରଭାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବାଶାବାଣୀ ପୁରାବାନ୍ଦାଲର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗାଦିର ସମ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଆସୁଛ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆସିପାର। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ନିରବତ୍ରବାଣୀ କାରବର୍ଷା କାଳ ରବା ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଦୟା କରି, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦୟା କର। କେଉଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛେ, କେଉଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଳନ କରୁନାହିଁ। ଯେତେ କଷ୍ଟକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ତୁମେ କହିଲ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତାମାତା ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନୀ ଭାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏପରିକି ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ବି ତୁମେ ଅପରିଜ୍ଞାନ ନ କଲେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ ମଳିନ କରିନାହାନ୍ତି, ଧୌତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ମାନେ ଶୁଣି ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ, କାମ ଅପ୍ ହିୟର। ଆମମାନେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରି ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆମମାନେ ଉଠିଯିବୁ, ନହେଲେ ଜଗତରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ସମ ଯାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିହେବ ନାହିଁ, ତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର, ଯାହାର ଯାହା ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ଭାବରୁ ଦୁଃଖରୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର। ମତେ ବି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ବା ଶତ୍ରୁ ସୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ପରେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତମାନେ ସମସ୍ତ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେନ୍।